नमस्कार। आज कार्यक्रम को स्वागत। आज आम एमती जड़े व्यक्ति पाखरे आम पहुँचीचु से जड़े फिल्म जगतर निर्देशक तथा प्रोड्यूसर। आसतु से व्यक्ति जनक होउछंती सर शेख गुलजार हुसैन। आसतु सहित आम सीधा सड़क आलोचना करवा। सर आम चैनल को स्वागत। नमस्कार। प्रथम सर कहिबे आपण जयदेव निर्वाचन मंडली रे आपण को घर आज्ञा आपण से जयदेव निर्वाचन मंडली रु फिल्म जगत को आसिछंती। केमिति कोन ए फिल्म जगत को आपण आसिले? शुणु कला समस्त पाखे भरी रही गोटे निर्दिष्ट समय और सुजोग दरकार प्रकाशित होगापाई। तो सहीपरी गोटे सुजोग मिलला मुझे बालीपाटना बुद्धनाथ सॉरी शिशुअनंत महाविद्यालय रे पढ़ुली। आम गोटे एनएसएस कैंप हुए से प्रथम प्रांत नाटक दुई गोटी परिवेषण होता। गोटे हूँ ड्रग्स आउ डाउरी उपरे आ गोटे हाँ गोटे ड्रग्स उपरे आ गोटे डाउरी माने यौतुक आ गोटे निशा निवारण उपरे ए दुईटी रे मु अभिनय करने मते कॉलेज रे बहुत बाध्य करागला। मु नाही नाही भितरे पुणी कली तापरे मु जानी पारली जे मो भितरे भी कला भरी रही। तापरे मोर गोटे बहुत माने बहुत जोर गोटे आग्रह बढ़ीगला माने कला लाइन किसी करी कौन तो किसी तो गोटे करी अभिनय हो जहाँ भी हो गोटे किसी करी तापर धीरे धीरे प्रवेश कली विभिन्न से लाइन रे जो माने अछंती से माने जोगाजोग रही जी मोर आमको जे ड्रामा शिखी थे जी निर्देशक थे आम अंचलर श्रीजुक्त वेणुधर प्रतिहारी से भी जड़े प्रख्यात चित्रशिल्पी तांको माध्यम विभिन्न लोक पाखक मु गली यही फिल्म जगतर मत सर्वप्रथम सुजोग मिलला आम बालाकाटी अंचलर जी वर्तमान सबुठारु व्यस्ततम संगलापागार कॉलेज पढुतले को कॉलेज मु मोर तो प्राथमिक शिक्षा होची गिरिंग उर्दू विद्यालय गाँ स्कूल तापर हाई स्कूल होची बुद्धनाथ हाई स्कूल बालीपाटना तापर मु युक्त 2 पढ़ी बाणेश्वर कॉलेज आमर भिंगारपुर आ युक्त 3 करिछि शिशुअनंत महाविद्यालय बालीपाटना। नहीं आपण जो कला लाइन को गले प्लस 3 रे करछले जो कला लाइन की गले ड्रामा फामा मुसन को आपण से प्लस 2 रो जस्ट परे माने प्लस 3 रो आरंभ प्लस 2 रो शेष सेही जो छुट्टी वैकेंसी भितरे हमर जो ए जो कैंपटा हैला तारी भितरे से जिनसटा माने मो भितरे मु जानि पले जे कला क्षेत्र में माने मोर आग्रहटा सेहिटु ही बढ़िला। आज्ञा आपण को कला क्षेत्र रे परिवार रो लोक माने आपण केमति कोन सपोर्ट कले? ने आम परिवार रे ये क्षेत्र रे केही भी नाहंती। आज्ञा आज्ञा मु एटा नीरव साधना परी मु मोर साधना करि चलिली जेतले मु धीरे धीरे करे से माने हल्का फुल्का खबर पांदी किंतु समस्ते खुशी हेले एवं गर्व अनुभव कले अनेक पुरस्कार पाई कि जेतले अंतर्जातीय पुरस्कार पाइली समस्त खुशी रे आत्महरा हेले खाली से घर परिवार लोक नंदी पूरा अंचलवासी सारा ओडिशावासी। अंतर्जातीय पुरस्कार जेतले आपण पाइले कोन सेतबे को कार्यटा आपण करथिले? मु आमर ओडिशा जो पंचसखा अछंती जगन्नाथ भक्त 5 जन तांको भितरु जणे होउचंदी शिशुअनंत दास से आम गाँव रे बालीपाटना रे जन्म होइचंती तांको जीवनी उपरे गोटे मु प्रामाणिक चलचित्र करथिली से गुटिक आमर कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे सेटा पुरस्कृत होइतला। को जगह रे सेटा कर सेटा जेहेतु से समय कोरोना समय चलीथिला तेणु सेटा आभासी माध्यम माने ऑनलाइन रे हेतला सेटा बहुत बड़ इंटरेस्टिंग जिनस नै ऑनलाइन माध्यम रे हेतला तेतरु विदेश रु 100 केतेटा 30 टा फिल्म आस्तला भारत रु मोर सेते मने नाही बोधे 30 टा ना केतेटा फिल्म पाइतला तो ओडिसा रु हमर शिशुअनंत गाथा पाइतला जोटा मो निर्देशन आ प्रयोजन रे निर्मित। आपण जतले फिल्म लाइन की गले आपण सब के सब रहितला आपण सपोर्ट मिला का द्वारा सपोर्ट देखो आपण गोटे जहाँ हवा को चाहिए से परी परिवेश से परी माने लोक आपण पाखरे पहुँचबे
ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆପଣ ସେ ଲାଇନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଭାବନା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍‌କି ଗଲେ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ? ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ତ ନିହାତି ଖୁସି ଏବଂ ମାନେ ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଳା ଲାଇନ୍ ବା ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍‌ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାରଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କ'ଣ କ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଏ, ମାନେ ଚେକ୍ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚେକ୍‌ଟା ଧରିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଖୁସି ନ ମିଳେ, ସେ ମାନପତ୍ର ସେ ଉପଢୌକନ ପାଇଲେ ତାର 100 ଗୁଣ ଅଧିକା ଖୁସି ମିଳେ। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାରଟା ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ନିହାତି ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୁସି ଆଣିଦିଏ। ଏଥିରେ ନିହାତି ଦ୍ୱିମତ ନିହାତି ନିହାତି ନାହିଁ। ନିହାତି। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ମାନପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆପଣ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା। ନିହାତି। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଭେଟ ହେଇଛୁ ଭାରି ଖୁସି ଆମେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସାର୍ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ପରିବାରରେ ମୋ ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମୋ ପୁଅ, ଝିଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ବାକି ଗାଁରେ ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଗାଁ ପରିବେଶରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ଗାଁ ପ୍ରତି ମୋର ଅହେତୁକ ମାନେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଦୁର୍ବଳତା ନିହାତି ମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କି ମୋ ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ରହିଛି, ଶରୀର ସହରରେ ରହିଛି। ବାପରେ ବାପ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଟିମ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଟିମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମ ହୁଏ ଟିମ୍‌କୁ ଆଲର୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା କାମ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ସାର୍ କହିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ କ'ଣ ନାଁ ସବୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? ସେମିତି ନାଁ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରୀ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓ କରିଛନ୍ତି ସିନେମାର ଷ୍ଟୁଡିଓ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଷ୍ଟୁଡିଓ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ ଏଡିଟିଂ କରୁ ବା ସୁଟିଂ କରୁ ବା ଭଏସ୍ ଡବିଂ କରୁ। ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆକ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି। ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି DD1 ରେ ଦଉଥିଲା 99 ପ୍ରତିଶୋଧ। 99 ହଁ ପ୍ରତିଶୋଧ। ତାପରେ କଲି ସେକେଣ୍ଡ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ DD1 ପାଇଁ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନ ରଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା ଏବେ ବି ବେଳେବେଳେ ପରିବେଷଣ ହଉଛି। ସେଇଟା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ବୋଲି କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? କାହାକୁ ଦେବେ ଶ୍ରେୟ? ଗୁରୁ ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବେଣୁ ପ୍ରତିହାରୀ। ଘର ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଗାରଡ଼ିପାଟଣା, ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ, ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଜୀବନ ରଙ୍ଗ ପରେ କଲି ଅଭିନୟ। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଦ ରାଇଟ୍ ଇମେଜ୍, କରୋନା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲି ଇନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍ ବାପୁ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି କରିଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଥିଏଟର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରିଛି, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ। ବେଙ୍ଗଲୀ ବେଙ୍ଗଲୀ 2023 ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ସମଗ୍ର କୋଲକାତାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ହଲ୍‌ରେ କୋଲକାତା। ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦ ମୋମୋ ଦ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ଶାହ। ସେଥିରେ ବି ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୋଜିତ ବରାଲ ଆହୁରି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଥିରେ ବି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ହଁ। କରିଥିଲି ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ
ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା ହଲରେ କେବଳ ହୁଏ ନା ଆଉ ଅଲଗା କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆସେ? ସିନେମା ହଲ୍‌ର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ସେଇଟା ହିଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଅଭିନୟ। ବାକି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରେ ସେଟା ସବୁ ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଫିଲ୍ମ। ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଯାଏ ସେଠି ପୁରସ୍କାର ପାଏ। ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ତ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିନେମା ହଲରେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ବି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି? କୋଉ ମାଧ୍ୟମ? ସେମିତି ମୁଁ କଳା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରେ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାଲୋଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଆମର ସଂଗଠନ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଏବେ ଆମର 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତିକି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ସମାଜ ସେବା ଉପରେ ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଖାଲି ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ କରନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ବର୍ନ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଅଲ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଠି ଯାହା କାମ ହୁଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ ସେସବୁରେ ମୁଁ ଯାଏ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଆଉ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ କରାଯାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ରକ୍ତଦାନ କରେ। ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ମାସେ ତଳେ ରକ୍ତ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ନ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସାମାଜିକ ସେବା କି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ତ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ କିଛି ଲୋକ ବି ଆମେ ଫେସ୍ କରିଥିଲୁ ବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ଆକ୍ଟର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ପାଇଁ। ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଖାସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ଲାଇନରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ୟାକୁ ନିର୍ଭର କରିକି ଆପଣ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇନକମ୍ ଥିବ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ସୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁଛି ନା ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ତ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ? ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ସେ ପଇସାଟା ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ପାଏ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପଇସାଟା ସେଥିରୁ ରିକଭରି ଆମକୁ ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ହିସାବରେ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି। କାମ ହିସାବରେ କାମ ହିସାବରେ। ବର୍ଷିକିଆ ନା। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହବ ତେଣୁ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ମାନେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଛିଣ୍ଡେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟା ନା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଥିମ୍ ଥାଏ କି ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ହବ ଏତିକି ପଇସା ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ଇଏ କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କାମ ହେଇଗଲା ସାରା କଲେ। ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରୁହେ? ଇନକମ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଡିପେଣ୍ଡ ମାନେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଅଲଗା ଗୋଟେ କିଛି ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ନେଇ ହୁଁ। କିଛି ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି? ହଁ ହୁଏ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଯୋଉ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା
ମୋର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ। ହଁ, ହଁ। ତେଣୁ ମୋର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ବା କେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନୁଛି ସେଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଯେମିତି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଗଲା, ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ। ରଜ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ, ମାନେ ଖୁସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପାଳନ କରିବେ। ସେଇଟା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲି, ଆପଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଅଲଗା କୋଉ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କେରଳୀ କଥା ନା କଣ କହୁଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲୀ। ବେଙ୍ଗଲୀ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଅଲଗା କୋଉ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଲୋକେସନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଦରକାର ସେ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କୋରାପୁଟ ହଉ କି କେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ। ମୋର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଜୟଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ଜୟଦେବ। ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଧାରଣ ସବୁ କଟିଛି, ମାନେ ଜୟଦେବଠୁ ଧରିକି ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ କଟିଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେଇଟା ବି କଭର କରାହେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କୋଉ ନାମ ନେଇକିରି ଆପଣ କୋଉଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଜଗତକୁ ଯାଇଥିଲେ ବା ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ରୋଲ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନେ ଅଛି କି? ତ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କଲେ, କଣ ପଦବୀ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ରୋଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି ପ୍ରତିଶୋଧ ସିରିଏଲ, ସେଥିରେ ମୋର କଲେଜ ମାନେ ଛାତ୍ର ରୋଲ୍ ଥିଲା। ଛାତ୍ର ରୋଲ୍ ଥିଲା। ମନେ ଅଛି କି କିଛି ଡାଇଲଗ କହିବା ପାଇଁ? ସେ ହଁ, କଲେଜ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟର ଡାଇଲଗ ଥିଲା। ସେ ସୋଦା ବକା ଏସା ତେସା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଥିଲା। ସୁଧା ବଗା? ହଁ, ସୋଦା ବକା ଟାଇପ୍ର, ଅସୁର ଭାଷା? ମାନେ ଟିକେ ଘୋ ଘା ଡାଇଲେକ୍ଟଟା ଘୋଘା। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବନି। ସେଇଟା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଘୋ ଘା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏସା ତେସା ଯେମିତି କଲେଜରେ ଯେମିତି ଦେଖାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡାଇଲଗ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା, କଣ ମନେ ଅଛି କି ଡାଇଲଗ କିଛି? ସେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟର ସେ ଡାଇଲଗ ଗୁଡ଼ିକ। ଇଲେକ୍ସନ ହଁ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ହଁ ହଁ ହଁ। ତାପରେ ତାପରେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ବି ହଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ସେତେ ମୋର ଆଉ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆଉ ସେତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗକୁ କଣ କେତେ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ କଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ତ ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦୁଇ ତିନିଟା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି ହବାକୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୟଦେବଙ୍କ କାମଟା ହବ। ଜୟଦେବ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ? ଅଞ୍ଚଳ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ହବ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ରବି ରାୟ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହବ। ଆଉ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ। ନିହାତି କମରେ ସାର୍ କହିବେ ତ, ଆପଣ କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ଜୟଦେବର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ତଥା ଜୟଦେବରୁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିବେ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ମନେ ଅଛି କି ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥିଲେ ତା ସ୍ମୃତି, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ସେମିତି ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କରିଥିଲି 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଥିଲା, ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର କ୍ରାଉନ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ହଉଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯାଇଥିଲା, ଇନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍ ବାପୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ରଖିଥିଲେ। ତା ଉପରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା, ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମୋ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ବସିଛୁ। ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ସେ ସୁଟିଂର ସେ ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ହେଲା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା,
ମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ସত্যି ହଁ, ପୁରସ୍କାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ହଁ ତେବେ ତୃତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଥମ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ସରିଗଲା, ମୋ ପୁରସ୍କାର କାହିଁ? ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି, ମେସେଜ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି, ମେଲ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି, ସବୁ ତ ଅଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଏସି ରୁମ୍‌ରେ ବସିକି ମୋର ଝାଳ ବାହାରିଛି। ମୋ ପଛପଟେ ମୋ ପରିବାର। ମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହଉଥିବ। ହୁଁ, ହୁଁ, ତାପରେ ଅଚାନକ ତାରି ଭିତରେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଗୋସ୍ ଟୁ ଶେଖ୍ ଗୁଲଜାର ହୁସେନ ଇନ୍ ମେମୋରି ବାପୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ମାନେ କେମିତି ଯାଇଛି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରୁ, କେମିତି ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ବସିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ହାତକୁ ସେ ଏଟା ଅଛି ଏଇଠି, ହଁ। ପୁରସ୍କାରଟା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଥିଲା ସେଟା। ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ତିନିଟା ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ପୁରସ୍କାର କାହିଁ ତାହେଲେ? ମୋର ପୁରସ୍କାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଗୋସ୍ ଟୁ ଶେଖ୍ ଗୁଲଜାର ହୁସେନ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍ ବାପୁ, ତାପରେ ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହିବା ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଲୋକ ଥିବେ, ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ, କିଛି ଖରାପ ଲୋକ ବି ଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ବି ଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ। ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କି? କି କୌଣସି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ କି ଗୁଲଜାର ହୁସେନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଗଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କିଛି ବିରୋଧ କରନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷ ଆଉ ଅମୃତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରି ରହିଛି। ହୁଁ, ତେଣୁ ଏଠି ବି ବିଷ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅମୃତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ବେଳେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି, ଫିଲ୍ମ କଲି, ଲୋକେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ। ନିଜ ଲୋକ, ମୋର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସେ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହଁ ସେ କଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆଉ। ଈର୍ଷା ଆସୁଥିବ ନିହାତି ଈର୍ଷା ଭାବରେ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ନା ତ ସେଗୁଡାକ କାହିଁ ମୁଁ ଖାତିର କରେନି, ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଖାତିର କରେନି। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ସେମାନେ କେହି ଆଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଲାଇନ ପାଇଁ। ଆଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ପଢିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା। ନାଇଁ, ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ କିଛି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେମିତି, ପିଲାମାନେ ହଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେମିତି। ସେମିତି ମୋ ଝିଅ ବି କରିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ହୋଲ୍ଡ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ହୋଲ୍ଡ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ 4-5 ଜାଗା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ। ହୁଁ, ହୁଁ, ସେଥିରେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ସାଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା। ହଁ। ହଁ, ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର, ଅଭିଷେକ ସ୍ୱାଇଁ ଡିରେକ୍ଟର। ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବି ରୋଲ ରହିଛି। ନିହାତି ତମର କଳା ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ କଳା କିଛି ନା କିଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେବେଳେ ମୁଁ ବଦଳିଯିବ ବା କହିଲି କହିହବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଯୋଉ କଳାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, ତାକୁ ମାନେ ଫିଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ମିଳେ ଆଜି ନାହିଁ। ଆମେ ସାର୍ ଗୁଲଜାର ହୁସେନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲୁ। ତେଣୁକରି ସାରଙ୍କର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଆମ ପାଖରେ ଦେଇଥିବାରୁ ସାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।